नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा भी आज सुबह से ही कितना कितना चल रहा है। ये क्या हो गया इधर? बारिश होने वाला है। ओ हो रहा है, बारिश हो रहा है इधर, स्टार्ट हो गया बारिश। হ্যাঁ রে, নেটওয়ার্কে ভালোই প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি শেয়ারটা স্পিন করে কস্ট অফ কন্ট্রোল স্টার্ট করব। আমি একবার ওখান থেকে একটু যাচ্ছি। প্রবলেম নাম্বার 3 এটা আমাদের ছিল। আমি লাস্ট দিনের থেকে একটুখানি জাস্ট ঘুরে আসছি। এই পার্টটা হয়ে গেছিল ডেট অফ ব্যালেন্স শিট, ডেট অফ অ্যাকুইজিশন, প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট, পোস্ট অ্যাকুইজিশন পিরিয়ড, প্রি অ্যাকুইজিশন পিরিয়ড, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, होल्डिंग कंपनी शेयर, माइनॉरिटी शेयर, और इसके बाद अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन नहीं, रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, ये हो गया था। और इसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, ये भी हो गया था। इधर ऐसा ऐसा था, ये भी खत्म हो गया था। और इसके बाद जो था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इधर हम दिखा रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या, फेस वैल्यू ऑफ शेयर सेल, मतलब 1000 शेयर रिमेनिंग है। टोटल 4000 शेयर में से 3000 शेयर को परचेज किया है होल्डिंग कंपनी ने, और 1000 शेयर रिमेनिंग है। और 4 लाख का 1/4 कर देंगे तो भी चलेगा, 4 স্যার लाख। মাইনরিটিস ইন্টারেস্ট থেকে আজকে হবে? মাইনরিটি ইন্টারেস্ট থেকে হবে তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, মাইনরিটি ইন্টারেস্ট থেকেই ওপেন করলাম ওই জন্য। इधर देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है इधर। ये আবার একটা এসছে যেন, দরজা টকটক করছে। এ লিজা, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে মাইনরিটি ইন্টারেস্ট থেকে স্টার্ট করব। তো মাইনরিটি ইন্টারেস্টে ফার্স্টে আমাদের কি আছে, ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার, তার সাথে প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ। এখানে প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট লেখা আছে, এর সাথে লিখবি তোরা প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ। আর অ্যাড হবে পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ। অ্যান্ড রিজার্ভ কথাটা আমি লিখিনি, অ্যান্ড রিজার্ভ কথাটা আমি লিখিনি, তোরা কিন্তু এখানে লিখবি ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার হেল্ড। ফেস ভ্যালু অফ শেয়ার হেল্ড দুভাবে লিখতে পারিস। 4 লাখ হচ্ছে ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল ছিল, তার 1/4 হচ্ছে মাইনরিটিরা পাবে, কারণ 3/4 হচ্ছে হোল্ডিং কোম্পানি কিনে নিয়েছে। তাহলে আমার ব্যালেন্স রয়ে গেল, ব্যালেন্স কত থাকলো, ব্যালেন্স থাকছে হচ্ছে আমার 1/4, বা ওরা 4000 শেয়ারের মধ্যে 3000 কিনে নিয়েছে, তাহলে बैलेंस शेयर इज 1000 इंटू 100, এটা লিখলেও চলবে। और इसके साथ ऐड होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व। प्रॉफिट के बाद रिजर्व लिखा नहीं है, तो तुम लोग लिख लो इधर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व। এটা কোথা থেকে? सर 1000 कहाँ से आया सर? हाँ 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 बोलो। 1000 आया सर? वो देखो, वो जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में है ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जाओ, बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, लास्ट नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 में जाओ, देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में बोल रहा है 3000 शेयर्स इन एस लिमिटेड परचेज। 3000 शेयर परचेज किया है, कौन परचेज किया है, होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया है। ओके, तो 3000 शेयर अगर परचेज करेगा तो कितना बैलेंस रहेगा, टोटल शेयर तो 4000 था। এবার টোটাল শেয়ার 4000 কোথা থেকে পাবি, ওই নোটস টু অ্যাকাউন্টস এর মধ্যেই দেখ, নোটস टू अकाउंट्स में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच, 100 ईच। और ये एस का देखो 4 लाख है, 4 लाख अमाउंट में देखो 4 लाख है ना। तो 4 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना मिलेगा हमको, 4000। ओके ना, 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसमें इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4000 शेयर्स। तो 4000 शेयर्स ये है सब्सिडियरी कंपनी का, और ये सब्सिडियरी कंपनी का जो 4000 शेयर है, इसमें से होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया है 3000 शेयर, जो हमको बोला है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में बोला है। देख लो, इंफॉर्मेशन में देख लो। हाँ सर समझ गए। ठीक है ना, तो अभी बैलेंस कितना रहा, 1000 शेयर्स ऑफ 100, ऐसे भी लिख सकते हो। और इधर आप लिख सकते हो 4 लाख इंटू 1/4, 4 लाख इंटू 1/4, तो
ये भी लिख सकते हो आप इधर। 4 लाख है टोटल शेयर कैपिटल और माइनॉरिटी का पार्ट है 1/4, क्योंकि हमने वर्किंग में उधर दिखाया था माइनॉरिटी का पार्ट है 1/4। ओके ना, ঠিক আছে। Yes, हाँ sir. सर। এইবার এটার সাথে প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট আর পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ এই দুটোকে অ্যাড করব, যেটা আমাকে লাস্ট ওয়ার্কিং এ এই দুটোকে নিতে হবে। এই দেখ এখানে লাস্ট যে ওয়ার্কিংটা করেছিলি মাইনরিটি ইন্টারেস্ট 83750, আর এটা হচ্ছে প্রিতে আর এর পোস্টে হচ্ছে 14875। 83750 আর 14875 এই দুটো আমার মাইনরিটিতে যাবে। তাহলে আমরা দেখ মাইনরিটিতে এই দুটোকে আমরা অ্যাড করে দিয়েছি। এইখানে দেখ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, এখানে एंड रिजर्व लिखना है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व इधर लिखा नहीं है, आप लोग लिख लो। तो 83750 और इसके साथ ऐड हो रहा है 14875 और तीनों को ऐड करके हमको मिलेगा 198625। তোরা ऐड করে দেখে নে এটা কত আসছে। 198625 আসবে আমার মনে হয়, 198625। ठीक है अभी? ঠিক আছে? हाँ सर। यस यस वेरी गुड। আর একটা এসছে জানো, হয়ে গেল এটা। তাহলে এবার এটার পরে এরপর আসছে कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हम दिखा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इधर। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की করতে হয় इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इधर ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देख लो, नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है। लास्ट नोट्स टू अकाउंट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का कितना है, নোটস টু অ্যাকাউন্টস মে লাস্ট মে হ্যাঁ নাম্বার 5 নোটস টু অ্যাকাউন্টস মে দেখো, একবার দেখে নে কোশ্চেনে, তাহলে কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে কোনটা কোথা থেকে আসছে। এটা কিন্তু ভালো করে বুঝে নিতে হবে কোন অ্যামাউন্টটা কোথা থেকে নিচ্ছি। কস্ট অফ কন্ট্রোলের 4,80,000 এখানে চলে আসলে নতুন ব্যালেন্স শিট আর যায় না, যেটা আগের দিন বলেছিলাম। তো इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 4,80,000 ये ठीक है या गलत है? এটা কি ঠিক আছে? ভেরি গুড। এটার থেকে এবার আমাকে তার মানে এখানে বার করতে হবে কত দিয়েছে আর কত পেয়েছে। তাহলে এটা হচ্ছে টাকাটা ইনভেস্ট করেছে, এই টাকাটা মানে सब्सिडियरी के 4,80,000 पेमेंट করেছে, मतलब सब्सिडियरी को पेमेंट किया है 4,80,000 और इसके बदले में उसको क्या क्या मिला है इसका लिस्ट बनाना है। इधर हमने लिस्ट बनाया है तीनों। एक है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब 3,000 शेयर परचेस किया है होल्डिंग ने और 100 करके परचेस किया है, उसका फेस वैल्यू है 3 लाख। और इसके साथ कौन ऐड होता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व। लास्ट ওয়ার্কিং में আমি দেখাচ্ছি, লাস্ট ওয়ার্কিং এর এই পার্টটা যাবে, লাস্ট ওয়ার্কিং এর এই পার্টটা হোল্ডিং কোম্পানি। প্রথম ওয়ার্কিংটা এটা, এই দুটো চলে গেল, তারপরেরটা এটা যাবে, লাস্টেরটা এটা যাবে। ঠিক আছে, এটা আমরা তো শিখেই নিয়েছিলাম। তাহলে 251,250 इधर देखो हमने लिखा है 251,250 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ होल्डिंग। ठीक है 251,250 और इसके साथ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अभी देखना है डिविडेंड कितना है। तो फास्ट वर्किंग में हमको जाना है, फास्ट वर्किंग में जाना है। उधर देखो डिविडेंड कितना है 60,000। इधर देखो 60,000 टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया था, দেখা যাচ্ছে এটা, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. তো 60,000 টোটাল ডিভিডেন্ড যেটা দিয়েছিল সেটা পুরোটা কি হোল্ডিং কোম্পানি পাবে না পাবে না? এই যে 60,000 যে ডিভিডেন্ড দিয়েছে সেই ডিভিডেন্ডটা কি হোল্ডিং কোম্পানি পুরোটা পাবে? ये जो 60,000 के डिविडेंड दिया हुआ है ये पूरा का पूरा के होल्डिंग कंपनी को मिलेगा क्या? नो सर। नो। कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए? 3/4। वेरी गुड। देखो हम इधर दिखाया, इधर देख लो, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमने लिखा है 60,000 इंटू 3/4 और डिविडेंड रिसीव ऐसे भी लिख सकते हो, डिविडेंड रिसीव्ड 60,000 इंटू 3/4 मतलब 45,000। তার মানে এই যে 4,80,000 যেটা ইনভেস্ট করেছে শেয়ারে, তার জন্য এই তিনটে জিনিস ওরা পেয়েছে। তাহলে এই তিনটেকে এবার অ্যাড করে দিচ্ছি। এই তিনটেকে অ্যাড করলে আসছে 5,96,250। इधर देखो
এই তিনটেকে অ্যাড করেছি 596250, তার মানে ওরা দিয়েছিল এটা, হোল্ডিং কোম্পানি পেমেন্ট করেছে 4,80,000 আর পেয়েছে হচ্ছে 5,96,250, 5,96,250। তাহলে হোल्डिंग कंपनी कम पेয়েছে না বেশি পেয়েছে? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा मतलब कैपिटल रिजर्व होता है, ज्यादा मिल जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। और देखो इधर हमने क्या किया, स्टार और इधर एरो दे दिया, मतलब ये बैलेंस शीट में डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये कौन किधर जाएगा, ये नीचे नीचे वाला जो वर्किंग है इसमें ऐड हो जाएगा। अगर इधर गुडविल आएगा तो हमको इधर गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था। এখানে যদি গুডউইল আসতো তাহলে আমরা এটাকে ব্যালেন্স শিটে ডাইরেক্টলি দেখাতাম, কিন্তু ক্যাপিটাল রিজার্ভ আসলে এই নিচে যে আমরা কনসলিডেটেড প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ করছি এইখানে এটাকে অ্যাড করে দেবো লাস্টে গিয়ে। তো চলো আমরা এর পরের ওয়ার্কিংটায় যাচ্ছি, কনসলিডেটেড প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড রিজার্ভ অফ এইচ লিমিটেড। তাহলে এখানে কি করতে হয়, এখানে হচ্ছে এটা কাদের করছি, এইচ লিমিটেড। তাহলে এইচ লিमिटेड এর হচ্ছে আমার क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये कहाँ से मिलेगा 2,80,000, कोई हमको बताए? ये क्लोजिंग मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल 31/3/20, ये जो स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग पीएल है, ये इसको हम दिस अमाउंट कहाँ से मिलेगा, हमको कहाँ से मिलेगा ये अमाउंट? क्लोजिंग कहाँ से मिलेगा? क्लोजिंग अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल कहाँ से मिलेगा ये? ক্লোজিং মানে ব্যালেন্স শিট থেকে পাবো, কোথা থেকে পাবো? এটা হোল্ডিং এর স্টেটমেন্ট অফ পিএল নিচ্ছি, দেখ ব্যালেন্স শিটে দেখ নোটস টু অ্যাকাউন্টস করা আছে, সেখানে দেখ নাম্বার 2 তে আছে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস। রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস এর মধ্যে থাকে স্টেটমেন্ট অফ পিএল। তো রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসে দেখ এ তে আছে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে, রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসের এ তে আছে জেনারেল রিজার্ভ আর বি তে আছে ব্যালেন্স ইন স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস। তাহলে ব্যালেন্স ইন স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস দেখ হোল্ডিং এর কত আছে, পেয়েছিস ওখানে? এই যে 2,80,000 এটা ব্যালেন্স শিটে পাবো। এবার ব্যালেন্স শিট তো মানে হচ্ছে নোটস টু অ্যাকাউন্টস নিয়েই ব্যালেন্স শিট, তাহলে সেখান থেকে আমাকে এটাকে নিতে হবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার কি? Yes, sir. ভেরি গুড। তো এটার পরে আছে লেস প্রি অ্যাকুইজিশন ডিভিডেন্ড রংলি ক্রেডিটেড। এটা কোথা থেকে পেলেন স্যার? এটা আগের দিনের মতনই, এইটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার বি, মানে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ফার্দার ইনফরমেশন। বিটা একটু পড় তোরা, বিটা একটু পড়ে বল কেউ একজন। এনিওয়ান ক্যান আনমিউট অ্যান্ড ক্যান সে হোয়াট ডিফাইন ইন ফার্দার ইনফরমেশন বি। ইনফরমেশন বি তে কি বলেছে আমাকে? ইনফরমেশন বি তে কি বলেছে? ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই মনে হয়। স্যার বলছি, বল বল বল। dividend of 15% was paid by S Limited in October 2019 for the year 2019-20, which was credited to statement of profit and loss of H Limited. তো এটার মানে কি দাঁড়ালো, যে ডিভিডেন্ডটা যেটা পেয়েছিল হোল্ডিং কোম্পানি সেটা ওরা প্রফিট অ্যান্ড লসে ক্রেডিট করেছে, মানে প্রফিটের সাথে ওরা অ্যাড করে রেখেছে। বোঝা গেল? সেই জন্য আমরা এটা এখানে লেস করছি। এটা আগের দিনের কোশ্চেনও আমার ছিল, যে ডিভিডেন্ড রিসিভ বাই হোল্ডিং কোম্পানি wrongly credited in statement of profit and loss account, মানে ওরা ভুল করে ওরা प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेছে गलती से, मिस्टेक हो गया क्या, ये मिस्टेक हुआ क्या, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में उसका डिविडेंड को ऐड कर दिया। जितना কত ডিভিডেন্ড এখানে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, টোটাল ডিভিডেন্ডটা কিন্তু ওরা পায়নি 45,000। তোরা এখানে একটু ব্র্যাকেটে লিখে রাখ 60,000 ইনটু 3/4, তাহলে তোদের বুঝতে আবার সুবিধা হবে। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड ब्रैकेट में लिख लो 60,000 इंटू 3/4, কারণ 60,000 এর 3/4 ওরা ডিভিডেন্ড পেয়েছে, সেই ডিভিডেন্ডটা
ওরা স্টেটমেন্ট অফ পিএল এ ক্রেডিট করে রেখেছে, তাই জন্য আমরা এটা এখান থেকে লেস করছি। হয়েছে? এবার কি করতে হবে, এই যে 4 নম্বর ওয়ার্কিং, যেটা এই লাস্ট 1 নম্বর ওয়ার্কিং এর লাস্ট পার্টটা 44625, এটাকে নিতে হবে 44625। ঠিক আছে, পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ, এটা অ্যাড হবে। এখানে কিন্তু অ্যাডলেসটা করার সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে, কারণ এটা লেস হচ্ছে, তারপরে এটা অ্যাড হচ্ছে, আবার লেস হয়েছে, আবার অ্যাড হয়েছে, এখানটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। এটা অ্যাড হচ্ছে, তাহলে অ্যাড হলে অ্যাডই করবি, এই ভুলটা যেন না হয়। অ্যাড লিখে লেস করে দিয়েছিস, তাহলে অঙ্ক গেল, মানে ডাবল এফেক্ট হয়ে যাবে তোর। মানে তোকে বললো যে 5 কিলোমিটার পূর্ব দিকে যা, তুই 5 কিলোমিটার পশ্চিম দিকে চলে গেছিস, তাহলে কি হবে, অঙ্কর ডিফারেন্সটা ডাবল হয়ে যাবে, তখন আর খুঁজে পাবো না কোথায় গেল। তাহলে এখানে পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভটা অ্যাড করে দিলাম। অ্যাডটা একটু দেখে নে কত আসছে, 287875, 287875। এই জায়গাটা বোঝা গেছে তো, 44625টা ক্লিয়ার? 44625 ক্লিয়ার? এটাও আগের দিনে ছিল আমার। মানে এইখানে যে 4টে আমরা ক্যালকুলেশন করছি না, স্যার একটা অন্য আসছে, কত আসছে এটা বাবা? মানে 2,35,000 44625 44625, হ্যাঁ একটু চেঞ্জ হচ্ছে না ওটা, হ্যাঁ 287 আসবে না, একটু দেখে নে কত আসছে। 2,79,625 279625, তাই তো? হ্যাঁ 279625, তার সাথে আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টকটাকে অ্যাডজাস্ট কর। ওখানে দেখ একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়েছিল, ওই অ্যাডজাস্টমেন্ট সি, আগের দিন মতন 16,000 এর স্টক আছে, সেটার মধ্যে 25% অন সেলস প্রফিট আছে, তাহলে এখানে ডাইরেক্টলি 25% করবো, যেহেতু অন সেলস বলেছে। আমি বলেছিলাম আগের দিন, অন সেলস থাকলে ডাইরেক্ট পার্সেন্টেজ, অন কস্ট থাকলে, তাহলে যদি 25% অন কস্ট বলতো, তাহলে 25/125 করে দিতাম। একটু ক্যালকুলেশন গুলো একটু দেখে নে তোরা, কত আসছে। এখানে একটু কাটাকুটি করেছে তো। আচ্ছা, এখানে কত বেরিয়েছিল, এইটা থেকে এটা মাইনাস করলে কত আসছে, এখানে 59500, তার থেকে মাইনাস হচ্ছে 41825, তাহলে 8 9 6 16 হাতে 1, তাহলে 5 4 4 44625। ঠিক আছে, আমরা ওখানে গিয়ে চেক করে নেব। হয়েছে? এবার তার সাথে আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টকটাকে লেস করব। আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টকটা হয়েছে তো আগের দিনের মতন, যে 40,000 এর মাল সেল করেছিল, সেই 40,000টা ট্রেড পেয়েবলস আর ট্রেড রিসিভেবল থেকে লেস হবে। অ্যাডজাস্টমেন্টটা পড়ে দেখে নে নিজেরা। Creditors of S Limited include 40,000 for goods supplied by H Limited. Also include in the stock of S Limited are S Limited are goods valued rupees 16,000 which were supplied by H Limited at a profit of 25% of sales. তার মানে এখন স্টকে 16,000 আছে, এটা প্রফিট অন সেলস দিয়ে দিয়েছে, তাহলে আমাকে ডিরেক্টলি পার্সেন্টেজটা করলেই হবে। তাহলে 4,000 হচ্ছে আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টক, এটাকে লেস করে দিলাম। আর যেটা 40,000 যে অ্যামাউন্টটা দিয়েছে, ওটা ট্রেড পেয়েবল আর ট্রেড রিসিভেবল থেকে লেস করতে হবে, যেটা আমরা লাস্টের অঙ্কগুলোতে সেম ভাবেই করে এসেছি, যেটা 50,000 লেস করেছিলাম, এখানে 40,000 লেস হবে। এরপরে অ্যাড হবে জেনারেল রিজার্ভ। জেনারেল রিজার্ভ দেখ ব্যালেন্স শিটে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে দেওয়া আছে, এইচ লিমিটেডের। দেখ জেনারেল রিজার্ভ দেওয়া আছে 2 নম্বর নোটস টু অ্যাকাউন্টস, নোটস নাম্বার 2 বা নোটস টু অ্যাকাউন্টস নাম্বার 2, জেনারেল রিজার্ভ হোল্ডিং এর দেখ আছে 2 লাখ। এই যে হোল্ডিং এর 2 লাখটাকে নিয়ে নিয়েছি। আর তার সাথে ক্যাপিটাল রিজার্ভটা কোথা থেকে পেলাম, এখানে দেখ একটা ऐड হয়েছে ক্যাপিটাল রিজার্ভ। ये कैपिटल रिजर्व कहाँ से मिला हमको? कैपिटल रिजर्व कहाँ से मिला? স্যার ওই কস্ট অফ কন্ট্রোল ওখানে যেটা বেরিয়েছে। ভেরি গুড, তাহলে ওটা এখানে স্টার দিয়ে চলে এসেছে, ওটাকে অ্যাড করে এবার এখানের অ্যামাউন্টটাকে বার করে নে। ঠিক আছে, সবার হয়েছে এত অবধি? नो सर। अच्छा बना लो।
हो गया सर। ওকে, তাহলে এরপরে পার্টটা কি? এরপরে কি করতে হবে আমাদের? इसके बाद क्या? তো ব্যালেন্স শিটটা বানাতে পারবি তো এবার? ব্যালেন্স শিট বানাতে পারবি তো? हाँ सर। ভেরি গুড। তাহলে এটাকে আমি স্টপ করে দিলাম। আমি একটু ব্যালেন্স শিটের চেহারাটা, ও তোদের তো পাঠানোই আছে মনে হয় ব্যালেন্স শিটের মডেলটা। এই তো ব্যালেন্স শিটটা পাঠানো আছে তোদের, দেখে নিবি একটু। একটু কারেকশন হয়তো করতে হতে পারে। তো এই যে ক্যালকুলেশন গুলো দেখানো আছে, তোরা দেখে ব্যালেন্স শিটটাকে তোরা করবি, ঠিক আছে? ব্যালেন্স শিটটাকে বানাবি, আর ব্যালেন্স শিটে যদি নোটস টু অ্যাকাউন্টস দরকার হয় সেক্ষেত্রে বানিয়ে নিবি। এই ব্যালেন্স শিটটা আগের দিনের অঙ্কটা যেরকম আছে পুরো সেম হবে। আগের দিনের মানে প্রবলেম নাম্বার 2 যেটা করেছিলাম আমরা, ওটার সাথে সেম হবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা আমরা বানিয়ে নেব। আমি তাহলে এটাকে স্টপ করে দিলাম শেয়ারিংটা। এবার আমরা মেন পেজে যাচ্ছি।